जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? Hi. So
I'm very happy to be with all of you from ISKCON Tirupallai. ஹரே கிருஷ்ணா உங்க எல்லாரோடும் இந்த இஸ்கான் திருப்பாலை பக்தர் கூட சேர்ந்து இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். So we will have this system of me speaking in English and then the Tamil translation. So you may have to get accustomed to that. இப்போ மகாராஜ் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவார், நான் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுவேன். நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த கோர்வையை கவனிச்சுக்கணும். So I do hope that all of you are keeping well and safe in the midst of the COVID pandemic, although it is now situation is getting better. எல்லாரும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் ரொம்ப பாதுகாப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த குறிப்பாக இந்த சமயத்தில், இந்த கொரோனா சமயத்தில். I also hope that all of you are blissfully continuing with your Krishna consciousness and doing your devotional service with enthusiasm. அதே போல நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ஆர்வத்தோடும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நான் ரொம்ப நம்பிக்கையோட இருக்கேன். I think this is the first time I am with your group of devotees, if I am not mistaken. மகாராஜுக்கு தான் முதல் முறையாக நம்ம மதுரை பல்கலை சந்திக்க வந்திருக்கோம். So I'm happy to see more than 100 devotees have joined. So it seems you are very, very enthusiastic in your Krishna consciousness. இந்த 100 பக்தர்கள் மேல இணைஞ்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தா நமக்கு தெரியுது நீங்க கிருஷ்ண பக்தியில் எவ்வளோ ஆர்வமா இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. So Nandri for that. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். The topic I was asked to speak on is competition and hatred affect devotional service. இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்ட தலைப்பு என்ன அப்படின்னா போட்டியும் அதே போல வெறுப்பும் நம்மளுடைய பக்தி சேவையை பாதிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம். So I presume that the intention behind this topic, the way the topic is framed, is that it is concerned essentially with competition and hatred, if at all they arise amongst devotees, rather than the devotees vis-a-vis the rest of the world. அதனால இந்த தலைப்புக்கு பின்னாடி நம்ம என்ன உள்ளர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பக்தர்களுக்குள்ளார ஏற்படக்கூடிய போட்டிகளும் இந்த வெறுப்பும் பக்தி சேவை எப்படி பாதிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம கவனிக்க போகிறோம். ஏன்னா பக்தர்களுக்கும் வெளி உலக மக்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய போட்டியோ இல்லை வெறுப்போ அந்த விஷயத்தை நம்ம பேச போறதில்லை. The material world is full of competition and hatred. இந்த உலகம் முழுக்க பார்த்தனாவே எப்பயுமே ஒரு போட்டியும் அதே போல வெறுப்பும் நிறைந்த உலகமாக தான் இருக்கு. And the spiritual world is completely free from competition and hatred. ஆனா ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா இந்த போட்டி அதே போல வெறுப்புல இருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்ட ரொம்ப அமைதியான சூழ்நிலை. I am referring to competition in the spiritual world as being absent in the sense of how the competition is seen in the material world. ஆன்மீக உலகத்துல பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு போட்டி அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விதமான மோசமான போட்டியை போல இருக்காது. அது ரொம்ப ஆனந்தகரமான போட்டியை போல இருக்கு. So on one extreme we have the material world which is full of competition and hatred. ஒரு பக்கத்துல பார்த்தா அப்படின்னா இந்த ஜட உலகம் முழுக்க முழுக்க போட்டிகளாலும் வெறுப்பினாலும் நிறைஞ்சிருக்கு. And on the other hand, extreme is the spiritual world where there is no hatred and no competitive spirit. இன்னொரு பக்கத்துல பார்த்தா அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் அதுல கொஞ்சம் கூட அங்க போட்டியும் கிடையாது, அங்க வெறுப்பும் கிடையாது. So where do we as sadhakas, as practicing devotees stand? Are we here or are we there? அதனால நம்ம பக்தியை பயிற்சி பண்ணக்கூடிய சாதகர்களா இருக்கக்கூடிய நாம எங்க இருக்கோம்? இங்க இருக்கோமா அங்க இருக்கோமா? Because we are living in the material world and trying to be spiritual, at this point in our spiritual development, we have one foot here, one foot there. நம்ம பௌதிக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், ஆன்மீக உலகத்தை நோக்கி போக பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கால் இங்க இருக்கு, ஒரு கால் அங்க இருக்கு. One foot in the material world because we have been living here for so many millions and millions of lifetimes. ஒரு கால் பௌதிக உலகத்துல இருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னா பல கோடி ஜென்மங்கள் நம்ம இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து பழகிட்டோம். So our natures and tendencies and habits from the last so many lives have accumulated and they push us to do so many things. அப்படி நம்ம பல கோடி ஜென்மங்களா நம்ம
அப்பாடிச்ச அந்த வாசனைகள் அந்த இதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய உணர்வுகள்லாம் நம்மளை மறுபடியும் தவறான பாதையை எடுத்துருக்கு. So we get influenced by the negativity of material existence. அப்படி இருக்கும்போது இந்த உலகத்துல நாம் பார்க்கக்கூடிய எதிர்மறையான ஒரு சில தவறான விஷயங்கள் நாம் வந்து ஈர்க்கப்பட்டோம். On the other hand, we are also trying to be Krishna conscious, to be spiritual. அதே சமயத்தில் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர்களாகவும் இருக்கணும் முயற்சி பண்றோம். Therefore, there is definitely a very significant purification of the heart that has happened. அப்படி நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறணும்னு நினைக்கும் பொழுது இதயத்தில் நம்மளுடைய தூய்மை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா ஏற்படவும் செய்யுது. So, for many of us, many of those negative qualities like the competitive spirit and the hatred that we may have had before we came to Krishna consciousness, that would have considerably reduced. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வராதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த போட்டியும் அந்த எதிர்ப்பும் இல்ல வந்து வெறுப்பு தன்மையும் இப்ப கிருஷ்ண பக்தி வந்த பின்னாடி குறைஞ்சிருக்கு நாம் பார்க்க முடியுது. But still, because we are not pure devotees, so some of those materialistic tendencies still exist within us. இருந்தாலும் நம்ம இன்னும் தூய பக்தர்கள் ஆகாதனால நமக்கு இன்னும் அந்த பௌதிக குணங்கள் இன்னும் நம்மளை தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கலாம். Therefore, within our heart, there is that push and pull, the tug of war. There is a competition between the materialistic aspect of our consciousness and the Krishna conscious aspect of our consciousness. அதனால நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளார எப்பயுமே ஒரு சண்டை நடந்துட்டே இருக்கு. ஒண்ணு கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீகமான உணர்வு, இன்னொன்னு இந்த பௌதிக உலகத்திலே இருந்ததுனால இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக உணர்வு ரெண்டு கடல் அவங்க எப்பயும் போட்டி நடந்துட்டே இருக்குது. Now, sometimes the Krishna conscious side wins and sometimes the materialistic side wins. ஒரு சில சமயம் கிருஷ்ண உணர்வு ஜெயிக்கும், ஒரு சில சமயம் நம்ம இதயத்துல பௌதிக எண்ணங்கள் ஜெயிக்காது. You may have heard this before also, that it is said that in Satya Yuga, the devas and the demons, they resided in different planets. நமக்கு தெரியும் சத்தியுகத்துல தேவர்களும் அசுரர்களும் வெவ்வேறு கிரகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. We see that where the fighting used to take place between the devas who were, in a different part of the universe. அப்ப பார்த்தா நம்மளுக்கு அங்க பெரிய பெரிய யுத்தங்கள்லாம் தேவர்களும் அசுரர்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா வெவ்வேறு கிரகத்துல இருந்து வந்து இந்த யுத்தம் நடக்குது பார்க்கிறோம். In Treta Yuga, the devas and the asuras were on the same planet but living in different countries, like Ram and Ravan, for example. திரேதா யுகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவர்களும் அசுரர்களும் வெவ்வேறு ஒரே கிரகத்துல இருந்தாலும் வெவ்வேறு நாட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. உதாரணத்துக்கு ராவணனை சொல்லலாம். In Dwapar Yuga, they lived in the same country but in different cities, like the Pandavas and the Kauravas living in Indraprastha and Hastinapur. ஆனா துவாபர யுகத்துல அந்த தேவர்களும் அசுரர்கள் என்ன பண்ணாங்க, ஒரே நாட்டுக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க, ஒரே வெவ்வேறு நாட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. But in Kali Yuga, they live in the same heart, inside the same individual. ஆனா நீ கலியுகத்துல எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா தேவர்களும் அசுரர்களும் ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் சேர்ந்தே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. Therefore, sometimes the asura within us will come out and make us say things or do things that are not correct. அதனால நமக்குள்ள இருந்து ஒரு சமயம் அசுரன் வெளில வர நமக்கு பிடிக்காத நம்ம செய்யக்கூடாத விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சிடறோம் இல்ல பேசுறோம். And sometimes the deva within us, the devotee within us will rise and say, no, we should not do that. This is not the Krishna conscious way to do things. இல்ல ஒரு சமயம் வந்து நமக்குள்ள இருக்கிற தேவர்கள் வெளில வராங்க, அந்த எண்ணம் வந்து சொல்லுது இல்ல இது செய்யக்கூடாது, இது கிருஷ்ணனுக்கு உகந்தது கிடையாது, நம்ம இந்த மாதிரி தவறான விஷயத்தை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அந்த தேவனும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நம்ம பார்க்கிறோம். So our goal is to make the deva inside us, the devotee within us, very strong. நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தேவன், அந்த பக்தன் அப்படின்ற அந்த குணத்தை இன்னும் அதிக வலிமைப்படுத்தணும். So that deva inside can destroy the asura inside us. அப்படி இருக்கும்போது அந்த தேவன் எப்ப ரொம்ப பலம் பெறாரோ அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த அசுர தன்மை அந்த தேவனே வந்து அழிச்சிடுறார். It is not a question of physically killing the body. அதனால நம்ம உடலை வந்து அழிக்கிறது கிடையாது. When Lord Nityananda was assaulted by Jagai and Madhai,
Lord Chaitanya Mahaprabhu came there in great anger. எப்ப ஜகாய மதாயனால நித்யானந்த பிரபு வந்து மண்டை உடைக்கப்பட்டு அவர் வந்து தாக்கப்படுறாரோ அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சேர்றார். And he invoked his Sudarshana Chakra and wanted to kill Madhai and Jagai with it. அப்ப அவர் என்ன பண்ணார், உடனே சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்து ஜகாய மதைய வந்து கொல்றதுக்கு தயாராகிறார். But Lord Nityananda fell at his feet and begged him to not do that. அப்ப நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய பாதங்களை விழுந்து சொல்றார், இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறார். He said that, my dear Lord, your incarnation in this world is to kill the demoniac within the hearts of people. அப்போ அவர் சொல்றார், பகவானே இந்த கலியுகத்துல உங்களுடைய ஒரே ஒரு குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அசுரத்தன்மை அழிக்கணும் அப்படிங்கறதான் தவிர Your avatar is not meant to come and kill the demoniac people. நீங்க வந்து அசுரங்களை அழிக்கிறதுக்கு வரல, அசுர தன்மையை அழிக்க தான் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துறார். After all, in this Kali Yuga, practically everybody has a very strong demoniac nature, so you will have to kill everybody then. ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல எல்லாருக்குமே அசுர குணம் இருக்கு, அப்படி கொல்ல ஆரம்பிச்சா எல்லாத்தையும் கொல்ல ஆரம்பிச்சு. So therefore, please do not kill them. Kill the demoniac propensity within Madhai and Jagai. அதனால அவங்களை கொல்லாம அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஜகாய மதாயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அசுர தன்மை அப்படிங்கிற குணத்தை மட்டும் அழிச்சிருங்க அப்படின்னு வேண்டுகிறார். So this is actually what we are meant to do in our Krishna consciousness. இதான் நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல கத்துக்கணும், இதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது கூட. We have to feed the devotee, the deva within us by spiritual practices like hearing, chanting, worshipping, etc. அதனால நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தேவன் சொல்லக்கூடிய அந்த நல்ல குணத்தை நம்ம அதிகப்படுத்தணும். எப்படி அப்படின்னா பகவானை பற்றி கேட்கறதுனாலையும் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுனாலையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுனாலையும். And we have to starve the demon within us to death by not indulging in those activities that will nourish that demon. அதே போல் நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அசுரனை வந்து சாகடிச்சணும். எப்படி சாகடிக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு உண்டான தீய விஷயங்களை இதயத்துல கொடுக்காம இருந்தானா அவனே வந்து பட்டினியால இறந்துடுவான். So the materialistic competitive spirit and hatred are some of the characteristics of the asura within us. அதனால நம்ம இங்க பார்க்கக்கூடிய போகுட்டியோ இல்ல வந்து வெறுப்பு தன்மையோ வந்து அசுர குணங்கள்ல ஒரு குணமா சொல்லப்படுது. So when we are trying to become devotees and strengthen the deva within us, then we should curb those materialistic tendencies of hatred and competitive spirit if they tend to arise. இதயத்துக்குள்ள எப்ப இந்த மாதிரி ஒரு அசுர குணத்தை பார்க்கறோமோ உடனே என்ன பண்ணணும், அதை கொஞ்சமா நம்ம அடக்கிட்டு நம்ம தேவ குணத்தை அதிகப்படுத்த முயற்சி பண்ணணும். We have a natural tendency to find fault with others and criticize them. Very naturally it comes to us. நமக்கு ரொம்ப இயற்கையாகவே இருக்கு மற்றவங்களை குறை சொல்றது, மற்றவங்களுக்கு மேல வந்து பழி சொல்றது அப்படின்னு. If in the world around us, whether you look at the newspaper or see television, no, you better not see television. I'm just giving an argument that if you do that and just hear the way people are talking, everywhere people are simply criticizing one another. நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல பார்த்தாலும் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது. நீங்க நியூஸ் பேப்பர் படித்தாலும் சரி, இல்ல டிவி பார்த்தாலும் சரி, டிவி பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்ல, டிவி பார்க்காம இருக்கிறது நல்லதான். டிவி நீங்க எதாச்சியா பார்த்தாலும் சரி, எங்க பார்த்தாலும் என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தர் குறை சொல்றது, ஒருத்தர் வெறுக்கிறது தான் காட்டிட்டு இருக்காங்க. But a pure devotee is not like that. தூய பக்தர்கள் அப்படி இருக்கிறது கிடையாது. Similarly, we see in this world that there is so much hatred that people have towards other people. அதே போல இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் மக்கள் ஒருத்தர் எப்படி வெறுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. A pure devotee is not like that. தூய பக்தர் யாரையும் வெறுக்கிறது கிடையாது. So, whenever we see these kinds of tendencies for hatred or materialistic competition arising within our hearts, we have to immediately curb them. நம்ம எப்பெல்லாம் நம்ம இதயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு குணத்தை பார்க்க, அசுர குணத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, போட்டியோ இல்ல வந்து வெறுப்பு தன்மை வருதோ, உடனே அதை நம்ம மனசுல இருந்து விடுவிக்க முயற்சி பண்ணணும். By use of our spiritual intelligence. அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக அறிவினால மட்டும்தான் முடியும். In Sanskrit, there are two words called raga and dvesha. சம்ஸ்கிருதத்தில்
ரெண்டு வார்த்தை சொல்லப்படுது, ராகம் துவேஷம் அப்படின்ட்டு. Rag means very strong attachment. ராக அப்படின்னா ரொம்ப உறுதியான பற்றுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். And dvesha means aversion or hatred. துவேஷ அப்படின்னா வெறுப்பு. So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that one must rise beyond these two of materialistic attachment and aversion. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை ரொம்ப தெளிவா சொல்றார், ஒரு ஒரு பக்தனானவன் இந்த ரெண்டு விஷயத்திலிருந்து வெளில வரணும், ராக துவேஷம் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்திலிருந்து விடுபடணும்னு சொல்லி சொல்றார். Raga dvesha vimuktaistu vishayanindriyaicharan atmavashyar vidheyatma prasadam adhigacchati. So in this verse in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that one who has become free, vimukta atma, one who is free from what? Raga dvesha, from this materialistic attachment and aversion. யார் ஒருவன் இந்த ராக துவேஷம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடவிதமான பற்றுதல் வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டிருக்கானோ, Vishayanindriyaicharan, also from the nature of trying to be attracted to the sense objects. அதே போல இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனுபவிக்கக்கூடிய பொருட்கள் மேல இருந்தும் பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கானோ, By Atma Bashir Vidheyatma, by being a Vidheyatma, meaning following the principles. எப்படி அது முடியும் சாத்தியமாகும் அப்படின்னா விதேய ஆத்மா, சாஸ்திர விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதால் சாத்தியமாகும். Then such a person can obtain the mercy of the Lord, prasadam adhigacchati. அப்படிப்பட்ட நபரால பகவானுடைய கருணையை பெற முடியும், பிரசாதம் அதிகரிக்கும். So to the degree that we have this materialistic competitive spirit in us and hatred towards others, to that degree we will not get Krishna's mercy. அதனால நமக்கு இந்த உலகத்துல எந்த அளவுக்கு போட்டியோ இல்ல மற்றவங்க மேல யார் மேலேயா வெறுப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு பகவானுடைய கருணை பெறப்போறது கிடையாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். In the 10th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna also speaks of the different qualities that come from him, and one of those qualities is samata. கிருஷ்ணர் பல்வேறு குணங்கள் தங்கிட்ட இருந்து வரதா பகவத்கீதையில பேசுறார். அதுல ஒரு முக்கியமான குணம் என்ன அப்படின்னா சமதா அப்படின்ற குணம். Samata means equanimity. சமதா அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டையும் சமத்துவத்தோடு இருக்கிறது. And Srila Prabhupada explains this equanimity as being freedom from attachment and aversion. சமத்துவம் அப்படின்னா பற்றுதல் வெறுப்பு இந்த ரெண்டு விஷயத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறதா சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. So we must be attached to the spiritual things. But when we speak of attachment here, it speaks of materialistic attachment. நாம கண்டிப்பா ஆன்மீக விஷயத்து மேல பற்று வைக்கலாம். ஆனா கிருஷ்ணரோ இல்ல பிரபுபாதரோ சொல்லக்கூடிய பற்றெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பௌதீகமான விஷயங்களுடைய பற்றுதல் விடுபட்டு. In his purport to the second verse of the first chapter of Srimad Bhagavatam, first canto, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் ஸ்கந்தத்திலுடைய இரண்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு சில பிரபுபாதர் பொருளை கொடுக்கிறார். Srila Prabhupada speaks about the four principles of dharma, artha, kama, moksha. பிரபுபாதர் நான்கு புருஷார்த்தத்தை பற்றி பேசுறார், தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை பற்றி பேசுறார். He doesn't specifically use the Sanskrit words here. அவர் அங்க இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படின்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்துறார். The word dharma in this context refers to religiosity, material religiosity, not pure spiritual religion. இந்த இடத்துல தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தை எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஆன்மீக விஷயத்தை குறிக்கல, இந்த உலகத்துல எப்படி வாழணும் அப்படின்ற கோட்பாடை குறிக்கும். And Srila Prabhupada starts by saying that in the lower stages of human civilization, there is always competition to lord it over material nature. சில பிரபுபாதர் அதுல எழுதுறார், இந்த உலகத்துல நம்ம ரொம்ப தாழ்ந்த உணர்வோடு இருந்தோம் அப்படின்னா அப்படி தாழ்ந்த உணர்வோட வெளிப்பாடு என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே இந்த உலகத்துல நான் எல்லாத்தையும் ஆட்சி செய்யணும், நானே எல்லாருக்கும் தலைவனா இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தோட இருக்க ஆரம்பிக்கும். There is a continuous rivalry to satisfy the senses. எப்பயுமே தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி பண்றதுக்கு
in the course of this rivalry, those who have a little piety in them, who are of a pious mentality, they take to religion. அப்படி யார் ஒருவன் இந்த உலகத்தை இன்னும் அனுபவிக்கணும், இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஈடுபடும் பொழுது அவனுக்கு கொஞ்சம் புண்ணியமான புத்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா ஏதோ இந்த உலகத்தினுடைய கர்ம விஷயங்களை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கும். Their approach to religion is materialistic. அவங்க எது ஆன்மீகத்துக்கு வராங்க அப்படின்னா because they're performing those religious activities to get something material in terms like wealth or enjoyment or something like that. ஏன்னா அந்த மக்கள் எதுக்கு ஆன்மீகம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தினுடைய லாபத்தை பெறுவதற்காகவோ இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க ஆன்மீகத்தை பயிற்சி பண்றாங்க. That is not pure spiritual religion. அப்படி இந்த உலக இன்பத்தை எதிர்பார்த்து ஒரு பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அது தூய்மையான பக்தி, அது தூய்மையான ஒரு ஆன்மீகம். So, because their objective in following religion is to get those material gains, அவங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்தாம அந்த விஷயத்தை, அந்த பௌதீக விஷயங்களை பெறணும் அப்படிங்கறதுல மட்டுமே இருக்கிறதுனால, if they're able to get those same material gains by other means, then they will give up religion. அவங்க எதெல்லாம் நினைச்சு கடவுள்கிட்ட போறாங்களோ அந்த விஷயங்கள் கடவுள் இல்லாமயே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்க கடவுள்கிட்ட போகவே மாட்டாங்க. And Prabhupada says this is actually the situation of the modern civilization. சில பிரபுபாத சொல்றாரு இன்னைக்கு நாகரிக உலகத்தினுடைய நிலை இப்படிதான் இருக்கு. So there is a lot of emphasis on economic development, but hardly anything on true spiritual development. இன்னைக்கு நிறைய பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்களே தவிர ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பத்தி யாரும் பேசுறதா தெரியல. So Prabhupada says that people are more interested in factories and shops and cinemas than in spiritual practices. பிரபுபாத சொல்றாரு மனிதர்கள் அப்படிங்கிறவங்க நிறைய அதிகமா மும்முரம் காட்டுறாங்க, ஆன்மீக முன்னேற்றம் யாரும் அவ்வளவு விருப்பம் காட்டுறது கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. So artha means economic benefit. அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தினுடைய லாபத்தை தரக்கூடிய விஷயம். So people follow dharma for the sake of artha, economic benefit. மக்கள் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க இந்த உலகத்தினுடைய லாபத்தை அடையணும் அப்படின்றதுக்காக. And artha or economic assets are required for karma, for fulfilling desires for sense enjoyment in this world. இந்த உலகத்துல அவங்க எப்ப அவங்க தேவையான பொருளை ஈட்டுறாங்களோ அப்ப என்ன பண்றாங்க, அதை வச்சு அவங்க இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கும் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா செல்வம் அப்படிங்கிறது தேவைப்படும். And ultimately, when one gets frustrated with attempts at sense enjoyment, one tries to aim for salvation, like merging into the Lord and so on. அப்படி அவங்க இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சு அதுல வெறுப்படைஞ்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மோட்சம் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு வராங்க. அந்த மோட்சம் அப்படிங்கிறது அருவமான மோட்சத்தையும் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க. So these are the four activities: dharma, artha, kama, moksha. அதனால இந்த நான்கு விஷயங்கள் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படிங்கிற நான்கு செயல்பாடுகள். They are called purusharthas, the goals of life. இதுகளே புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது, மனித வாழ்வினுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. But Krishna Bhakti is the Panchama Purushartha, the fifth goal of life, which is the ultimate goal of life. ஆனா பஞ்சம புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா அஞ்சாவது கிருஷ்ண பக்தி. கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த ஒரு குறிக்கோள் மனித வாழ்க்கையில. So Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Dharma that it describes is completely beyond these four types of activities. அதனால பாகவதமோ பாகவத தர்மம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த நான்கு விஷயத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. And it can be understood only by pure devotees who are transcendental to, Prabhupada uses the term, competitive sense gratification. இந்த மாதிரி உயர்ந்த பாகவத தர்மத்தை யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல போட்டி போட்டுக்கிட்டு அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது, தூய பக்தர்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Srila Prabhupada says, in the material world there is constant competition between animal and animal. இந்த உலகத்துல ஒரு மிருகத்துக்கும் இன்னொரு மிருகத்துக்கும் எப்பயுமே ஒரு போட்டி இருந்துட்டே இருக்கு. Man and man, ஒரு மனிதனுக்கு இன்னொரு மனிதனுக்கும் போட்டி இருந்துட்டு இருக்கு. community and community, ஒரு சமுதாயத்துக்கும் இன்னொரு சமுதாயத்துக்கும் போட்டி வந்துட்டு இருக்கு.
and nation. ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு போட்டி இருந்துட்டே இருக்கு. So everybody is involved in this competitive spirit, from the individual up to the collective society. அதனால தனி மனித விஷயத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாடு அப்படின்ற அளவுக்கு பார்த்தோம்னா எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்கன்னா ஒரு போட்டி அப்படின்ற நிலைமையில வந்துச்சு. So Srila Prabhupada explains that the devotees are beyond this, are transcendental to this mundane competition because they are on the path back to Godhead. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார் ஒரு பக்தனானவன் இப்படிப்பட்ட போட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்துல இருந்து ரொம்ப தூரத்துல விலகி இருக்கான், அவன் உன்னதமான ஒரு நிலையில் இருக்கான். ஏன்னா அவன் தன்னுடைய வீட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கான். Where life is eternal and blissful. எங்க தன்னுடைய வீடானது ரொம்ப நிரந்தரமானதாகவும் ஆனந்தமயமாகவும் இருக்கும், அப்படிப்பட்ட வீட்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கனால இந்த உலகத்தினுடைய போட்டி அப்படின்னு அவனுக்கு பெரிய விஷயமா கிடையாது. So such spiritualists or transcendentalists are non-envious and pure at heart. அப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் கூட பொறாமையற்றவர்களாகவும் இந்த மாதிரி போட்டி அப்படின்ற விஷயம் இல்லாதவர்களாகவும் இருக்காங்க. So Prabhupada gives us one important point here. He said in the material world there is competition because people are envious of each other. It's a very important point, fundamental point. பிரபுபாத் சொல்றார் இங்க ஏன் ஒருத்தருக்குள்ள போட்டி வருது அப்படின்னா பொறாமை அப்படின்ற ஒரு குணம் இருக்கிறதால அங்க போட்டி அப்படிங்கிறது ஏற்படுது. So even in the spiritual world, we'll come to that a little later, there may be competition, but that competition is free from envy. நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தை கழிச்சு பார்ப்போம். என்னன்னா ஆன்மீக உலகத்துல கூட போட்டி இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம், ஆனா அந்த போட்டியானது கொஞ்சம் கூட பொறாமையற்ற போட்டியா இருக்கு. But competition in the material world is driven by envy. We don't want another person's success. ஆனா இந்த உலகத்துல போட்டி அப்படிங்கிறது முழுக்க பொறாமையினால தான் இருக்கு. ஏன்னா மற்றவர் நம்மை காட்டிலும் ரொம்ப வெற்றிகரமானவராக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற அந்த குணத்தால ஏற்படும். So the pure devotees of the Lord are not envious of anyone, and they are actually well-wishers of everyone. ஆனா தூய பக்தர்கள் யார் மேலேயும் போட்டி போடுறதும் கிடையாது, யார் மேல பொறாமைப்படுறதும் கிடையாது, மாறாக எல்லாருடைய நலன் விரும்பியாகவும் இருக்காங்க. And in Srila Prabhupada's words, they try to establish a competition-less society with God in the center. அவங்க என்ன பண்ண முயற்சி பண்றாங்கன்னா தூய பக்தர்கள் போட்டியற்ற ஒரு சமுதாயத்தை, கடவுளை மையமாக கொண்ட ஒரு சமுதாயத்தை நிறுவனத்துக்காக முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. There are socialists and communists and Marxists and so on today who try to establish a competition-less society. இன்னைக்கு நிறைய பேர் நேஷனலிஸ்ட், சோசியலிஸ்ட், கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சமுதாயத்தை பற்றி சீர்திருத்துறேன் அப்படின்ற பேர்ல சமுதாயத்துல சமத்துவத்தை கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Many times they try to achieve that goal through a violent revolution. அப்படி அவங்க அதை அடைவதற்காக நிறைய முறை வன்முறையில கூட ஈடுபடலாம். With the hope that ultimately everything will become equal and there will be no competition between man and man. அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் சமமா ஆடி போயிடுவாங்க, ஒரு மனிதனுக்கு இன்னொரு மனிதனுக்கும் நடுவில் எப்படி போட்டி இல்லாத ஒரு நிலைமையை கொண்டு வரலாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. But Srila Prabhupada says that is artificial because so long as the materialistic nature of man doesn't change, there will be competition even in such a society. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா விளக்குறார், இப்படி வெறுமனே நம்ம செயற்கையா ஒரு மனிதர்களை சமத்துவப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத விஷயம். மனிதனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பௌதிகமான பொறாமை அப்படிங்கிற நீங்கள அப்படின்னா சமத்துவம் இந்த சமுதாயத்துல சமம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. And there will always be power struggle for who will become the top person, who will become the dictator. அப்படி இருக்கும்போது பொறாமையோடு இருக்கும்போது என்னைக்குமே ஒரு சண்டை இருக்கும், யாரு உயர்ந்த தலைவராக முடியும், யார் எல்லாரையும் ஆட்சி எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தவராக இருக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த போட்டி இருந்துட்டே இருக்கு. So therefore, on the material platform, whatever be the philosophy that we may devise, it is not possible to have a society that is truly competition-less. அதனால இந்த உலகத்தில் நம்ம எப்படிதான் முயற்சி செஞ்சாலும் ஒரு போட்டியற்ற ஒரு பொறாமையற்ற சமுதாயத்தை பௌதீகமா நம்ம கொண்டு வர முடியாது, இதே தூய்மை இல்லாம. It is only in the Vaikuntha world that such a phenomenon is possible. வைகுண்ட உலகத்துல மட்டும், ஆன்மீக உலகத்துல மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட போட்டியற்ற அந்த சூழ்நிலையை கொண்டு வர முடியும்.
You know, when Prahlad starts speaking about Krishna consciousness to his father, then the father tells the teacher, Shanda and Amarka, to rectify him and find out where he has got all this information from. எப்ப வந்து பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடைய தந்தையான ஹிரண்யகசிபுக்கு நல்ல விஷயங்கள் சொல்றாரோ அப்ப ஹிரண்யகசிபு கேட்கிற அவங்க ஆசிரியர்கிட்ட சண்டாவார் கிட்ட சொல்றார், இந்த பையன் இந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டான், இது கவனிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. And Shanda and Amarka ask Prahlad that where have our enemies come from and how is it that they have contaminated you? அப்ப சண்டா அமர்க்கா ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பிரகலாதர் கிட்ட கேட்கிறாங்க, நம்முடைய எதிரி எப்படி உனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அவன் எப்படி உன்னை வந்து தொடர்பு கொள்றாங்க அப்படின்ற கேள்வி கேட்கிறாங்க. And Prahlad gives a very nice, shall we say, a discourse on the topic of friends and enemies. அப்படி கேட்கும் பொழுது பிரகலாதர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா அங்க ஒரு நல்ல ஒரு உபன்யாசமே கொடுக்கிறார், யார் நண்பர் யார் எதிரி அப்படின்றத விளக்குறார். He says actually nobody is our friend or nobody is our enemy. உண்மையில இந்த உலகத்தில் நமக்கு நண்பர் அப்படிங்கிறது யாரும் கிடையாது, எதிரி அப்படின்றவர் யாரும் கிடையாது. This is only a mental concoction that is based on conditioned existence in this world under the influence of Maya. மாயனுடைய தாக்கத்தினால ஏற்பட்ட ஒரு கட்டுண்ட ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை தான் நமக்கு இப்படி தோண வைக்குது. ஒரு சிலரை நம்மளுடைய நண்பனாகவும் இன்னும் ஒரு சிலர் நம்மளுடைய எதிரியாகவும் பார்க்கிறது. Our conceptions of friends and enemies are based upon sense gratification. நம்முடைய இவர் எதிரி இவர் நண்பர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா நம்மை அவங்க திருப்திப்படுத்துறாங்களா, நம்முடைய புலன் திருப்தியை கொண்டு ஒருத்தர் எதிரியாகவும் ஒருத்தர் நண்பனாகவும் பார்க்கிறோம். If somebody assists our sense gratification, we consider that person a friend. நம்முடைய புலன்களை யார் திருப்திப்படுத்துறாங்களோ அவங்கள நம்முடைய நண்பராக கருதுறோம். If somebody opposes our sense gratification, we consider that person an enemy. நம்முடைய புலன் திருப்தி யார் வந்து தகர்க்கிறாங்களோ அவங்க வந்து எதிரியா கருதுறோம். But in Krishna consciousness, we rise beyond this platform of duality and come to the absolute platform. ஆனா கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது இது ரெண்டையும் தாண்டி வரணும், ரெண்டையும் தாண்டி ஒரு உன்னதமான ஒரு தளத்துக்கு வரணும். On that transcendental platform, there is simply love for the Lord and his devotees and for everybody else actually. அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ண உணர்வு, உன்னதமான கிருஷ்ண உணர்வு வந்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லாரையும் நம்ம எப்படி பார்க்கறோம், கிருஷ்ணருடைய அங்கமா பார்த்து எல்லாரையும் நம்ம நேசிக்கணும். And Srila Prabhupada explains that everyone should be friendly for the service of the Lord. ஸ்ரீ பிரபுபாத் சொல்றார், என்னைக்கும் நம்ம ஒரு நட்புறவோட இருக்கணும், நம்முடைய சேவை அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம எல்லாரோடையும் ரொம்ப நட்புறவோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Then Srila Prabhupada gives us a very important practical, shall we say, tip on how we should do this. அதற்கு ஸ்ரீ பிரபுபாதர் ஒரு நடைமுறையான ஒரு விஷயம் கொடுக்கிறார் நமக்கு, எப்படி எல்லாரோடையும் நட்புறவோட இருக்கிறது. Because when we are not 100% pure, then the materialistic tendencies are still there in us. நம்ம எப்ப இன்னும் 100% தூய்மை அடையலையோ நமக்குள்ள இன்னும் அந்த பௌதிகமான எண்ணங்கள் இருந்துட்டு இருக்கோ. So this spirit of materialistic competition and aversion towards others may still come in even as we are serving the Lord. அப்படி நம்ம இன்னும் தூய்மை அடையாத சமயத்திலையும் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண முயற்சி பண்றோம். அப்படி சேவை பண்ணும்போது நம்முடைய அந்த பௌதிகமான எண்ணங்கள், ஒரு சிலர் மேல நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொறாமை, போட்டி அப்படின்னு நமக்கு வர ஆரம்பிக்கலாம், தோன்ற ஆரம்பிக்கலாம். So Srila Prabhupada says we should do two things when we are serving the Lord. ஸ்ரீ பிரபுபாத் சொல்றார், நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. One is we should praise the service of other devotees who are serving the Lord. என்ன பண்ணணும், மற்ற பக்தர்கள் யாரெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றாங்களோ அவங்களை நம்ம புகழ தெரியணும். And second, we should not become proud of our own service to the Lord. அதே போல நாம செய்யக்கூடிய சேவையில என்னைக்கும் நம்ம கர்வத்தை கொள்ளணும். So these 2 points are very important. I will repeat them. இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து என்னைக்குமே ரொம்ப பக்தியில முன்னேற முடியும். நம்ம மறுபடியும் சொல்றோம். Number one, we should appreciate and praise the devotional service that other devotees are rendering to the Supreme Lord. மற்ற பக்தர்கள் பகவானுக்கு எப்படி சேவை பண்றாங்க அந்த விஷயத்தை பார்த்து கவனித்து அதை நம்ம புகழ கத்துக்கணும்.
And number two, we should not be proud of the service that we are doing. அதே போல நாம் செய்யக்கூடிய சேவையை இன்னைக்கு நம்ம கர்வம் கொள்ளக்கூடாது. So Srila Prabhupada says, this is Vaishnava thinking, this is Vaikuntha thinking. இப்படிப்பட்ட எண்ணம் தான் வைஷ்ணவனுடைய எண்ணம், இப்படிப்பட்ட எண்ணம் தான் வைகுண்டத்தினுடைய எண்ணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And Srila Prabhupada also says something very significant. இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை சில பிரபுபாதர் சொல்றார். He says, there may be rivalries and apparent competition between servants in performing service. சேவை பண்ணும்போது பக்தர்களுக்கு மத்தியில வெளிப்படையா ஏதோ ஒவ்வொரு சமயம் போட்டி இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை சண்டை ஏற்படுற மாதிரியோ தெரியல. But in the Vaikuntha planets, Prabhupada says, another service is appreciated and never condemned. ஆனா வைகுண்ட லோகத்துல என்னைக்குமே ஒரு சேவையானது என்னைக்கும் புகழப்படுது, அதை பகவான் ஏற்றுக்கிறார் தவிர அது யாரும் தடுக்கிறது கிடையாது. This is Vaikuntha competition, Prabhupada says. இதுக்கு பேர் தான் வைகுண்டத்துல ஏற்படக்கூடிய போட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it's an important point. It doesn't mean that there is no competition in the spiritual world, but essentially in the material world, the competition is driven by envy, and there is no question of envy and enmity in the spiritual world. இந்த உலகத்துல போட்டி அப்படிங்கிறது பொறாமையினால உந்தப்பட்டு அந்த போட்டி அப்படிங்கிறது ஏற்படுது. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல போட்டியினாலேயோ பொறாமையினாலேயோ அங்க அந்த போட்டி ஏற்படுறது, பொறாமையினால அந்த போட்டி ஏற்படுறது கிடையாது. பகவானுக்கு யாரையும் அதிக சேவை பண்ண முடியும் அப்படின்ற எண்கள் தான் நடைபெறுது. வித்தியாசம். Srila Prabhupada says there is no question of enmity between the servants of the Lord. அதே போல பக்தர்களுக்குள்ளார என்னைக்குமே வெறுப்பு இல்லை எதிரி யாரையும் எதிரியும் பார்க்கறதும் கிடையாது. Everyone should be allowed to render service to the best of their ability. எல்லாரும் தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முழு திறமையை உபயோகப்படுத்தி சேவை பண்றதுக்கு உத்வேகப்படுத்தணும். And everyone should appreciate the activities of others. அதே போல ஒவ்வொருத்தரும் மற்ற பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய சேவையை பாராட்ட தெரியும், கவனிக்க தெரியும். Such are the activities of Vaikuntha. இப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் தான் வைகுண்டத்தினுடைய குணம். So if we develop this mentality, then we can recreate the Vaikuntha world here on earth, even here and now. இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம வைகுண்டத்தை மறுபடியும் உருவாக்குறோம். From a spiritual point of view, everyone is a servant and therefore everyone is equal in that sense. ஆன்மீக தளத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே பகவானுடைய சேவகர்கள் தான், ஆனால் எல்லாரும் சாமானவர்கள் தான். And therefore the Lord will give nice directions to the devotee from within and from without on how to advance in Krishna consciousness. இப்படி ஒரு எண்ணத்தை வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் நமக்கு எப்படி பக்தியில முன்னேறணும் அப்படிங்கிற ஞானத்தை நமக்கு எப்பயும் வழிகாட்டிட்டே இருக்காங்க. In the fourth canto of the fourth canto of the Srimad Bhagavatam, there is the pastime of Prithu Maharaj attempting to perform 100 Ashwamedha Yagyas, horse sacrifices. ஸ்ரீமத் பாகவதருடைய 4ஆம் ஸ்தலத்துல பிருது மகாராஜர் 100 அஷ்டமேத யஜ்ஞத்தை செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். And he performed 99 such horse sacrifices and was about to commence the 100th one. அப்படியே 99 அஷ்டமேத யஜ்ஞத்தை முடிச்சிட்டார், 100ஆவது அஷ்டமேத யஜ்ஞத்தை ஆரம்பிக்கிறார். Now performing 100 horse sacrifices was something exceptional. 100 அஷ்டமேத யஜ்ஞம் பண்றது, 99 அஷ்டமேத யஜ்ஞத்தை முடிச்சிடுறது அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த ஒரு விஷயம். And the king of the heavenly planets, Indra, became very nervous and envious of King Prithu. அப்படி இருக்கும்போது தேவேந்திரன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா பிருது மகாராஜரை பார்த்து ரொம்ப பொறாமைப்படுறான், அவரை பார்த்து ரொம்ப பயப்படவும் ஆரம்பிக்கிறான். He felt threatened in his own position as the king of the heavenly planets. அவன் நினைக்கிறான் இப்படி பிருது மகாராஜர் பண்ணக்கூடிய யஜ்ஞமானது நம்முடைய இந்திர பதவிக்கு ஆபத்து அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறான். Because if Prithu Maharaj was able to perform the 100th horse sacrifice, he would be eligible to be Indra. ஏன்னா பிருது மகாராஜர் 100 யஜ்ஞத்தை பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவர் இந்திரனுடைய பதவி அடைவதற்கு எல்லா தகுதியும் பெற ஆரம்பிக்கிறார்.
And as we all know, these are posts that are given to qualified people. ஏன்னா இதெல்லாம் பார்க்குறோம், தேவர்கள் எல்லாமே இதெல்லாம் ஒரு பதவி தான். யாரு ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஆத்மாவுக்கு அந்த பதவியாக கொடுக்கப்படும். So Indra attempted to steal the sacrificial horse on several occasions. அப்படி அவர் பிருது மகாராஜர் யஜ்ஞம் பண்ண நினைக்கும் பொழுது 100வது யஜ்ஞத்தை செய்ய விடாம தடங்கல் பண்றதுக்கு இந்திரன் வந்து நிறைய முறை அந்த அந்த குதிரையை திருடிட்டு போறார். Each time the son of Prithu Maharaj was successful in getting the horse back. அப்படி செய்யும்போது பிருது மகாராஜுடைய பையன் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த குதிரையை போய் மறுபடியும் கொண்டுட்டு வர யஜ்ஞத்துக்கு. However, a point came when Prithu Maharaj resolved that it had become too much and it was time to even destroy Indra. அப்படி இருக்கும்போது பிருது மகாராஜர் யோசிச்சார், இது இன்னும் அதிகமா போயிட்டு இருக்கு, நான் இந்திரனை கொல்ல போறேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு போறார். At that time, the creator Brahma himself came on the scene and requested Prithu Maharaj to not do that. அப்படி பிருது மகாராஜர் இந்திரனை வதம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது பிரம்மதேவர் தோன்றி அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பிருது மகாராஜரை நிறுத்துறார். Brahma told Prithu Maharaj to be satisfied with 99 Ashwamedha Yagyas. அப்ப பிரம்மா சொல்றாரு பிருது மகாராஜர் கிட்ட, நீ செஞ்ச 99 யஜ்ஞத்தினாலே நீ சந்தோஷமா இரு, இதை திருப்தி அடைன்னு சொல்றாரு. And Brahma said, even the demigods sometimes get inflicted with the materialistic mentality. அதான் சொல்றார், தேவர்களா இருந்தாலுமே கூட அவங்களும் ஒரு சமயம் பௌதிகமான எண்ணத்தினால பாதிக்கப்படுறாங்க. So therefore, if the human beings on earth also sometimes, whilst practicing Krishna consciousness, get afflicted by the materialistic mentality, it is not very surprising. அதனால தேவர்களே அப்படி பாதிப்பு உள்ளாகும் போது மனிதர்கள் நாம் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளும் வந்து பக்தி சேவை பண்ணும்போது நிறைய முறை நம்ம இந்த மாதிரி போட்டினாலையும் பொறாமையினாலையும் பாதிக்கப்படுறோம். So Brahma said, my dear King Prithu, you are a great devotee of the Lord. You are a Shaktyavesh avatar. பிரம்மதேவர் சொல்றார், பிருது மகாராஜனே, நீ வந்து எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த ஒரு பக்த நல்ல குணங்களை கொண்டவனா இருக்க, நீ ஒரு சக்தியாவது அவதாரமாகவும் இருக்க. You have already attained the goal of your life. So what is the need now for you to do this 100th horse sacrifice and disturb Indra in his position? Although it is very unfortunate that Indra has acted in such a way, still he is a very avowed representative of the Supreme Personality of Godhead. அவர் இந்திரன் வந்து இப்படி நடந்துகிட்டது அப்படின்னு துரதிருஷ்டவசமான விஷயமா இருந்தாலுமே கூட இந்திரனும் கூட சக்தி ஊட்டப்பட்ட. Therefore, please desist from doing the 100th and be satisfied with 99 horse sacrifices. அதனால இந்த 99 யஜ்ஞத்தோடு நிறுத்திரு, 100 யஜ்ஞத்தை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காத அப்படின்னு சொல்றாரு. And Prithu Maharaj happily agreed to the instruction of Brahma. அப்படி சொன்ன உடனே பிருது மகாராஜர் உடனே ஒத்துக்கிட்டார், பிரம்மதேவர் சொன்ன விஷயத்தை ஏற்றுக்கிட்டார். And everybody present glorified King Prithu. அப்படி இருக்கும்போது பிருது மகாராஜரை எல்லாரும் புகழ்ந்து பேச ஆரம்பித்தார். In fact, later on, Indra himself came being very ashamed and begged forgiveness from Prithu Maharaj. அப்படி பிருது மகாராஜன் எப்ப இந்திரனை வந்து மன்னிச்சு விட்டாரோ அப்ப இந்திரனே என்ன பண்றான் அப்படின்னா பிருது மகாராஜனுடைய காலத்துல விழுந்து மன்னிச்சு போறார். But Prithu Maharaj felt very embarrassed and he raised up Indra and embraced him, and there was no further bad feelings amongst them. அப்படி அவர் இந்திரன் வந்து பிருது மகாராஜனுடைய காலத்துல விழுந்த பின்னாடி பிருது மகாராஜர் ரொம்ப வெட்கப்படுறார், அவரை மேல தூக்கி விடுறார். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அதை ஏத்துக்கல, 2 பேரும் சமாதானம் ஆயிடுறார். So we see in this story, in this pastime, that even though the demigods are so exalted and they are devotees of the Lord, they are not exempt from envy. இந்த கதையில என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, தேவர்கள் ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தவங்க, பகவானுடைய மக்கள் எல்லாம் இருந்தாலுமே கூட அவங்களும் இந்த பொறாமை அப்படிங்கிற விஷயத்திலிருந்து விடுபட்டவர்களா இல்லை. But by some good instruction and so on, they come back to their normal devotional status and rectify their mistake. ஆனா அப்படி அவங்க பொறாமைப்பட்டாலுமே கூட நல்ல உபதேசங்களை சொல்லும்போது அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அவங்களை தப்ப மாத்திக்கிறாங்க, மறுபடியும் தன்னுடைய சுய நினைவுக்கு வராங்க. So although Prithu Maharaj did not have any competitive spirit, but Indra had it.
And therefore he attempted to create such a disturbance. அப்படி போட்டி அப்படின்ற எண்ணத்தால பொறாமை ஏற்பட்டு அங்க வந்து நிறைய பிரச்சனை உண்டுபடுத்தினார் அந்த பிருத்திவிராஜருக்கு. Ultimately, by the intervention of Brahma, everything was settled amicably. அதுக்கப்புறம் பிரம்மதேவருடைய பதிலால எல்லாரும் வந்து சாந்தி அடைகிறாங்க. So, from this story, many lessons can be learned, and I'll talk about only one or two that Srila Prabhupada mentions briefly. இந்த லீலையிலிருந்து நம்ம நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கலாம், ஆனால் சில பிரபுபாதா சொல்லக்கூடிய ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் நாங்கள் பேசுவோம். Srila Prabhupada says that in Krishna consciousness, if someone excels another person, the devotee who is excelled thinks how fortunate the other person is to be advancing in devotional service. அப்படி சில பிரபுபாதா சொல்றார், நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில யாராவது நம்ம விட உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்துக்கு போறாங்க, முன்னேறிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பக்தன் எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு பாக்கியசாலி, நம்ம விட ரொம்ப அதிகமா பக்தியில முன்னேறிட்டு போயிட்டு இருக்கார் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தை அவர் உணரணும். For example, if I am a devotee and I am doing my devotional service and I see that some other devotee is doing much better devotional service than me. உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு பக்தன், நான் இன்னொரு பக்தரை பார்க்கிறேன், அந்த பக்தர் என்னை விட இன்னும் அதிகமான வகையில இன்னும் நல்ல பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்படி பார்க்கும்போது நான் அவரை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன். So how should I think about him? நான் என்ன நினைக்கிறேன், அவரை பத்தி என்னை விட நல்லா உயர்ந்து பக்தி சேவை பண்ணும்போது அவர் என்ன நினைக்கிறாங்க? I should think how fortunate is that person that he is advancing so nicely in Krishna consciousness. நான் நினைக்கிறோம் அப்படின்னா என்னை காட்டிலும் அவர் கிருஷ்ண உணர்வுல எவ்வளவு அழகா முன்னேறிட்டு போயிட்டு இருக்கார், அவர் எவ்வளவு பாக்கியசாலியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். And I should feel happy for him. சந்தோஷம் அடையணும் அவரை பார்த்து, பக்தியில முன்னேறக்கூடியவங்களை பார்த்து நம்ம சந்தோஷம் அடையணும். Not that I should try to create a false sense of rivalry and competition and try to do something more than him so that I get more appreciation and so on. இல்லை அதை விட்டுட்டு நான் வந்து ஏதோ போட்டி போட்டுட்டு அவரோட அதிக பணம் நினைச்சுக்கிட்டு அவருக்கு ஏதாவது கெட்ட பேரை கொண்டுபடுத்தி இல்லை நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சண்டையை உண்டுபடுத்து அப்படி அந்த மாதிரி எண்ணத்தோடு இருக்கக்கூடாது. So freedom from envy is the typical characteristic of the Vaikuntha planets. அதனால வைகுண்ட லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னா பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டு. However, when one is envious of a competitor, that competition is material, as I mentioned earlier also. யார் ஒருத்தர் அங்க பொறாமையினால போட்டி போட ஆரம்பிக்கிறாங்க, அந்த போட்டி அப்படிங்கிறது முழுக்க பௌதிகமானது. So we can see the spiritual world has competition, but there the competition is such that it encourages everybody and appreciates everybody rather than trying to pull down everybody. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய போட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாரையும் உத்வேகப்படுத்துது, எல்லாரையும் பாராட்டக்கூடிய அளவில் இருக்கு, எல்லாரும் அதிகமாக இன்னும் பக்தி சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் கிருஷ்ணன். You know, there is this example of the crabs that I often give in connection with materialistic envy and competition. பொதுவாக இந்த நண்டு அப்படின்னு உதாரணம் பார்க்குறோம். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த போட்டி பொறாமைக்கு ஒரு உதாரணமாக அடிக்கடி பேசப்படுகிறது. You know, there are some people who gather crabs from the sea or some other place for selling it in the market because there are some people who eat crabs. ஒரு சில சமயம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நண்டெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து விற்க வராங்க. ஏன்னா ஒரு சில துர்பாக்கியசாலிகள் அந்த நண்டை சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க, அதனால் அவங்களுக்காக நண்டை விற்கிறதுக்கு கொண்டு வராங்க. So the person keeps it in a basket but doesn't bother to cover the basket. அந்த யார் ஒருத்தர் அந்த நண்டை தூக்கிட்டு வராரோ, தூக்கிட்டு வரக்கூடிய ஆள் அந்த கூடை என்னைக்கு மூடி வைக்க மாட்டாங்க. He is fully confident that the crabs will not escape. அவருக்கு ரொம்ப உறுதியா தெரியும் இந்த நண்டு எதுவுமே தப்பிச்சு போகாது அப்படின்னு. Why is that? ஏன் நண்டெல்லாம் தப்பிச்சு போகாது தொடர்ந்தான் இருக்கு கூட? Because he knows the nature of crabs. ஏன்னா அவங்களுக்கு நண்டுனுடைய இயற்கை குணம் தெரியும். They are very envious of each other by nature. நண்டு எப்படி இருக்குன்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எப்பவும் பொறாமை குணத்தோட இருக்கு. So the moment one crab tries to climb out of the basket, the others will look and pull him down. ஒரு நண்டு மேலே ஏறி தப்பிக்க முயற்சி பண்ணி அப்படின்னா இன்னொரு நண்டு கீழே போய் அதை தவறும் கீழே இழுக்கும். When the other person tries to go up, everybody else will come and pull him down. ஒரு நண்டு மேலே போக முயற்சி பண்ணினா ஒரு 10 நண்டு சேர்ந்து அதை எல்லாத்தையும் கீழே இழுக்கும். So
In this way, everybody loses. இப்படியாக எல்லாருமே இறந்துட்டு எல்லாரும் கீழே கம்மில் உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் கூடவே. And there is a great struggle for that one person to try to make it at the expense of everybody else. அப்படி ஒருத்தர் யாராவது மற்றவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெளில போக முயற்சி பண்றாரு அப்படின்னா So basically, in this material world, our conditioned mentality makes us think that in order to enjoy and be successful, then others must lose. இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நான் இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கும் முன்னேறதுக்கும் எல்லாரும் தோல்வி அடையணும், எல்லாரும் என்னை விட கம்மியா இருக்கணும். But in the spiritual world, it's not like that. We don't think that for me to win, others must lose. We can all together win. ஆன்மீக உலகத்துல அப்படி கிடையாது. ஆன்மீக உலகத்துல மற்றவங்க தோத்தாதான் நான் ஜெயிப்பேன் அப்படின்ற எண்ணம் கிடையாது. எல்லாரும் சேர்ந்து அங்க ஜெயிக்க முடியும். In modern language, we call it win-win. இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி பேசுவோம் அப்படின்னா வின்-வின் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக்கை பத்தி பேசுவாங்க. But the materialistic mentality is win-lose. I win and therefore you must lose. ஆனா பௌதிக உலக மனிதர்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வின் லூஸ், நான் ஜெயிக்கணும் நீ தோக்கணும். At the end, what happens is it becomes lose-lose. Everybody loses. ஆனா இப்படி வின் லூஸ் அப்படின்ற டெக்னிக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கடைசியில் என்ன ஆகுது? லூஸ் லூஸ் ஆகுது, ரெண்டு பேருமே தோத்து போயிடும். To illustrate the concept of win-win, even here, let me give you a small story of a farmer. இந்த வின்-வின் ரெண்டு பேரும் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை விளக்குறதுக்காக ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன், ஒரு விவசாயினுடைய கதை. So there was a farmer who always got the first prize in the competition of, who has the best crops. There was some crop that they were all growing. ஒரு விவசாயி என்னைக்குமே அவர் அந்த விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிர்ல அவர் தான் முதல் பரிசு வாங்குவார். And his crop was of excellent quality. அவருடைய பயிரானது ரொம்ப நல்ல தரத்தை உடையதா இருந்தது. Now, when somebody came to find out from him how it is that he always got the first prize, அப்ப வந்து அவங்ககிட்ட கேட்குவாங்க, எப்பயுமே எப்படி இப்படி முதல் பரிசு கிடைச்சிட்டு இருக்கு அந்த பயிர் செய்வதற்கு அவருக்கு கேட்குறாங்க. he found that this farmer was distributing his best quality seeds to all the neighboring farmers, everybody around. அப்ப அந்த விவசாயி என்ன பண்றா அப்படின்னா தனக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரொம்ப நல்ல பயிர் விதைகளை தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நிலத்துல இருக்க விவசாயிகளுக்கு கொடுத்தார். So this visitor asked him, "What are you doing? You're giving your best seeds to others. Then they will also get very good crops and then you may not get the first prize next year." அப்ப வந்து கேட்டவர் வந்து கேட்கிறாரு, என்னப்பா நீ பார்த்து உன்னுடைய நல்ல விதைகள்லாம் எல்லாத்துக்கிட்ட கொடுத்துட்ட அப்படின்னா எல்லாரும் நல்லா விதை விதைச்சு நல்ல பயிரை முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும், அப்போ உனக்கு எப்படி மறுபடியும் முதல் பரிசு கிடைக்கும்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. So this farmer replied, he said, "Look, if I distribute the best seeds to all my neighbors, then they will grow the very good crops. நான் எப்போ இந்த நல்ல விதைகளை என்னுடைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நெய்பர்களுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நிலத்தக்காரங்களை கொடுத்தா அவங்க என்ன பண்றாங்க? நல்ல பயிரை விளைவிப்பாங்க. Now you are all aware that seeds are transferred from place to place by a process called pollination. நம்ம எல்லாரும் தெரியும், ஒரு மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடமானது இந்த வில்லுக்கெல்லாம் வந்து மாற்றம் அடையுது, இந்த விதைகள்லாம் வந்து மாற்றம் அடையுது ஒரு நிலத்துல இன்னொரு நிலத்துக்கு. Sometimes the wind can carry the seeds away, and from one farmer's field it can carry the seeds to the next farmer's seeds to the field. காற்று அடிக்கவும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு விவசாயியோட நிலத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய விதையானது இன்னொரு விவசாயியோட நிலத்துக்கு வந்து அடிச்சுட்டு வரும். Sometimes the birds go there, pick up the seeds, and then they drop the seeds in another farmer's field somewhere else. ஒரு சமயம் ஒரு சில பறவைகள்லாம் வந்து ஒரு நிலத்துல இருந்து எடுத்துக்கூடிய விதையை எடுத்துட்டு வந்து அடுத்த நிலத்துல போட்டுருக்கு. So this farmer said, if I give them bad quality seeds, what is going to happen is that eventually many of those bad quality seeds will come back onto my field by all these different methods. நான் எப்ப மற்றவங்க எல்லாருக்குமே என்னை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து கெட்ட விதையை கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த கெட்ட விதைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எப்படி என்னுடைய நிலத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடும்.
and they will cross-pollinate with my good crop, and they will reduce the quality of my crop. அப்படி என்னுடைய நிலத்து வந்துருச்சுன்னா என்னுடைய விதையோட சேர்ந்து அந்த கெட்ட விதைகள்லாம் சேர்ந்து என்னுடைய பயிரையும் வந்து நாசப்படுத்தும். So if I give my good seeds to them, then my my crops will also become better and better every day. ஆனா எப்ப நான் நல்ல விதைகளை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறேனோ அப்ப மற்ற நிலத்துல இருந்து என்னுடைய நிலத்துக்கு வந்தாலுமே கூட என்னுடைய நிலம் இன்னும் இன்னும் அதிகமா வளமுடையதாக மாறுமே தவிர என்னைக்கு மோசமடையாதுன்னு சொல்றேன். See, this is a very wonderful mindset. இது நல்ல ஒரு புத்தி, நல்ல ஒரு மனநிலைமை நமக்கு. So in our Krishna consciousness as well, we should be happy that others are progressing around us. அதனால கிருஷ்ண உணர்வோட எண்ணம் என்ன அப்படின்னா மற்றவர்களை பார்க்கணும், அவங்க பக்தியில முன்னேறும்போது நம்ம ரொம்ப சந்தோஷம் அடையும். It is not that we are happy that others are progressing and we don't do anything in Krishna consciousness. We just sit back and be inactive. No, not that. இல்ல எல்லாரும் முன்னேறிட்டு நம்ம பார்த்தா உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கலாம், அப்படிப்பட்ட எண்ணம் கிடையாது. So we should do our best in Krishna consciousness and hope that everybody else will also do wonderfully, in fact, even better than us. நாமும் நம்முடைய முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம், நம்முடைய முழு திறமை உபயோகப்படுத்தி கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும், மற்றவர்களும் உபயோகப்படும் போது அதை நான் பார்த்து ரசித்து சந்தோஷப்படுறோம் தெரியும். In fact, we need very good devotees around us. இதுக்கு என்ன தேவைன்னா நம்மளுக்கு நல்ல பக்தர்கள் தேவை. The better the devotees we have in our vicinity, the better for us and for our growth in Krishna consciousness. எப்ப நம்மளை சுத்தி நல்ல பக்தர்கள் இருக்காங்களோ அப்ப நம்முடைய பக்தி சேவை ரொம்ப சீக்கிரமா முன்னேற ஆரம்பிக்கும். So if we help others to grow, if we serve them in such a way that they can also grow, நம்ம எப்ப மற்றவர்கள் வளர்ச்சிக்காக உதவி பண்றோமோ, மற்றவர்கள் வளர்றதை கண்டு நம்ம சந்தோஷம் அடையணும், then they will all flourish in their Krishna consciousness. அவங்க எல்லாரும் பக்தியில முன்னேற அடைய ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா, and because I'm in their midst, I will also flourish. நான் அவங்களுக்கு மத்தியில இருக்கிறதால நானும் அவங்களோட சேர்ந்து முன்னேற ஆரம்பிக்கிறேன். On the other hand, if I try to pull other people down in their Krishna consciousness by criticizing them, finding fault with them, speaking ill about them to others, etc., நான் மற்ற பக்தர்கள் எப்ப பார்த்தாலும் தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கிறது, அவங்களை பத்தி கிண்டல் பண்றது, அவங்களை வந்து கொலை பண்றது, அவங்களை திட்டுறது, இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஈடுபட ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா, then what will happen if all the devotees come down in their enthusiasm and in their status of Krishna consciousness? எல்லா பக்தர்களும் தங்களுடைய விருப்பத்தை, தங்களுடைய ஆர்வத்தை இழந்து எல்லாரும் பக்தியில தொடர்ந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா, it will harm my progress in Krishna consciousness also. அப்படி பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து பக்தி சேவையில ரொம்ப சோர்ந்து நிலையை அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா, சோர்வு அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா என்னுடைய பக்தியும் போயிடும், நானும் பக்தியில ரொம்ப சோர்வு நிலை அடைஞ்சேன். So therefore, this materialistic competitive spirit or this hatred and trying to pull down others will harm our devotional service very much. அதனால இந்த உலகத்துல இந்த பௌதிகமான போட்டியோ இல்ல மற்றவர்களை தொந்தரவு பண்ணும் அப்படின்னு நிலைமையோ வந்து நம்முடைய பக்தி சேவையை பாதிக்கக்கூடியதா இருக்கு. In the spiritual world, as I mentioned earlier, there is competition, but that competition is such that every devotee is serving the other, and there is a competition in I serve you, you serve me, and who can serve each other more. ஆன்மீக உலகத்திலும் அங்க வந்து போட்டி இருக்கு. எப்படிப்பட்ட போட்டி அப்படின்னா, ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தரை சேவை பண்றதுல போட்டி பண்றாங்க. நான் உனக்கு அதிகமா சேவை பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு பக்தரை பண்றார். இன்னொரு பக்தர் இல்ல நான் தான் உனக்கு அதிக சேவை பண்ணணும் கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்தர் இந்த பக்தருக்கு சேவை பண்றாரு. இப்படி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சேவை செஞ்சு கிருஷ்ணருக்கு வந்து திருப்திப்படுத்த முயற்சி பண்றாங்க. So every devotee wants to push the other devotee ahead towards Krishna. ஒவ்வொரு பக்தரும் மற்ற பக்தர்களை வந்து முன்னாடி தள்ளிவிட முயற்சி பண்றாங்க. நீ போய் சேவை பண்ண கிருஷ்ணருக்கு, நீ போய் சேவை பண்ண கிருஷ்ணருக்குன்னு சொல்லி தள்ளிவிட முயற்சி பண்றாங்க. So Srimati Radharani wants to push the other gopis towards Krishna. ஸ்ரீமதி ராதாராணி என்னைக்கு மற்ற கோபியர்களை வந்து முன்னாடி தள்ளிவிட முயற்சி பண்றாங்க. நீ போய் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண. But all the other gopis only want Srimati Radharani to go to Krishna. ஆனா எல்லா கோபியர்களும் சேர்ந்து ராதாராணி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. நீங்க தான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும். In fact, there is also a transcendental competition between Krishna and the devotees. இன்னும் சொல்லப்போனா அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கும் பக்தர்களுக்கும் நடுவில் கூட இந்த போட்டி இருக்குதா இருக்கு. So the devotees serve Krishna and Krishna also serves the devotees, and there is a transcendental competition in who can serve each other more. பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண முயற்சி பண்றாங்க, கிருஷ்ணரும் பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ண முயற்சி பண்றாங்க. இப்படியாக யார் அதிகமா சேவை பண்றாங்க அப்படிங்கிறது போட்டி இருக்குதா இருக்கு.
So this is the whole situation of competition in the spiritual world, which is totally free from envy, இப்படிப்பட்ட ஒரு போட்டி அற்ற ஒரு பொறாமையற்ற போட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல பார்க்கக்கூடிய போட்டியா இருக்கு. in which there is sharing, அங்க எப்பயும் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. there is encouraging of others, facilitating others, அங்க வந்து மற்றவங்களை உற்சாகப்படுத்துறது, மற்றவர்களையும் அந்த செயலில் ஈடுபடுத்துறது, in which there is joy at the progress and success of others, மற்றவர்களுடைய சந்தோஷத்தையும் மற்றவர்களுடைய முன்னேற்றத்தையும் பார்த்து நம்ம சந்தோஷம் அடைகிறது அப்படிங்கிறது ஆன்மீக உலகம். So in ISKCON also we see there are various competitions like book distribution competition, which temple has done the best. அதனால இஸ்கான்லையும் பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து இங்கேயும் போட்டி இருக்கு, எந்த கோயில் வந்து அதிகமான புத்தகத்தை விநியோகம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு. So every temple tries its best. எல்லா கோயிலும் தன்னால் ஆன முயற்சி செஞ்சுதான் இருக்காங்க. But finally one temple gets the number one position. ஆனா கடைசியில ஒரு கோயில் வந்து நம்பர் 1 பொசிஷன் வந்து அடையுது. And all the other temples and devotees appreciate this temple. Very nice, very nice. You have done so wonderfully in book distribution. அப்ப எல்லா கோயில்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் அந்த முதல் தகுதி அடைந்த அந்த கோயில்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் ரொம்ப பாராட்டுறாங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க, ரொம்ப நல்லா சேவை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைறாங்க. It's not that other temples will try to pull down this. No. Why are they number one? We should be number one. இல்ல அது இல்லாம ஏன் அந்த கோயில் வந்து நம்பர் 1 இருக்கு, நம்பர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோயில் வந்து கெடுக்கிறது, அந்த மாதிரி முயற்சி ஈடுபடுறாங்க. So there is competition, but this competition is very wholesome. It is very pure and very devotionally nourishing. அதனால ஆன்மீக உலகத்திலும் போட்டி இருக்கும், ஆன்மீக வாழ்க்கையில போட்டி இருக்கலாம். ஆனா அது மற்றவர்களுக்கு திருப்தி கொடுக்கிறதாகவும் அது வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். And it is full of joy and helping each other progress. அது முழுக்க ஆனந்தம் நிறைந்ததாகவும் ஒருத்தர் வந்து பக்தியில முன்னேற்றம் அடைவதற்கு உதவிகரமானதாகவும் இருக்கும். And because of that, everybody progresses together in Krishna consciousness. இப்படி இருக்கும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற ஆரம்பிக்கிறாங்க. So that is how we should strive for the Vaikuntha mentality and not the materialistic mentality. இப்படியாக நாம் அந்த வைகுண்டத்தினுடைய உணர்நிலையை வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சி பண்ணும் பௌதிகமான உணர்நிலையிலிருந்து விடுபடும். When we see the materialistic mentality coming, we should chant very fervently and pray to Krishna to cleanse our heart of that. எப்ப நம்ம இதயத்துல வந்து அந்த பௌதிகமான எண்ணங்கள் வெளிவர ஆரம்பிக்கிறோம், அப்ப நம்ம இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை இன்னும் அதிகமா ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு ரிஷர் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். And if we always consider ourselves as servants of the devotees, then we will not have this envious mentality towards others. நாம் எப்பயுமே பக்தர்களுடைய சேவகர்கள் அப்படின்னு எண்ணத்துல இருக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம யார் மேலேயும் பொறாமை கொள்ள மாட்டோம். Then there will be no hatred. அப்ப அங்க வந்து யார் மேலேயும் எதிர்ப்பு, நமக்கு வந்து எந்த விதமான வெறுப்பும் வராது. And no materialistic competitive spirit. அதே போல இந்த உலகத்துல பௌதிகமான அந்த போட்டியும் இருக்காது. Okay, Nandri, we'll stop here. அதனால இங்க நான் இந்த உபன்யாசத்தை இங்க நான் நிறுத்திக்கிறேன். Can you ask and go for questions, Naren? Yes. யாருக்காவது இப்ப பேசுற விஷயத்துல யாருக்காவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்தா கேட்கலாம். பேசுற விஷயத்துல வேற விஷயத்துல இருந்தாலும் அப்புறம் கேட்கலாம். முதல்ல நம்ம பேசக்கூடிய அந்த தலைப்புல கொஸ்டின். ஓகே, சஞ்சய். சஞ்சய், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க பிரபு. என் பேர் சசிங் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கேக்குதாங்க பிரபு? கேக்குது, சொல்லுங்க. இப்ப இந்த ராதா ராணின்றவங்க இருக்காங்களே பிரபு, அவங்க விருந்தாவனத்துல மட்டும்தான் சேவை செஞ்சிருக்காங்க பிரபு. அவங்க அந்த கோபிஎஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே விருந்தாவன்ல மட்டும்தான் இருந்தாங்களா பிரபு? கொஸ்டின் என்னது? கோபியர்களும் ராதாராணியும் விருந்தாவனத்துல மட்டும்தான் சேவை பண்றாங்களா அப்படின்றதா? எஸ் பிரபு, எஸ் பிரபு. she is asking that whether Srimati Radharani and gopis they serve Krishna only in Vrindavan. Yes, only in Vrindavan. So கோபியர்களும் ராதாராணி எல்லாருமே விருந்தாவனத்துல மட்டும்தான் கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்றாங்க.
because he is asking in context with whether Krishna goes to Mathura, Dwarka. When Krishna goes to Mathura and Dwarka, in Dwarka he is served by his queens led by Rukmini. கிருஷ்ணன் வந்து துவாரத்துக்கு போனார்னா அங்க ருக்மிணி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய சேவைகள் அந்த ராணிகளாலையும் பட்டமகிழ்ச்சிகளாலையும் கிருஷ்ணர் சேவை பண்ணப்பட்டார். But Radharani and the gopis are there in Vrindavan. ஆனா கோபியர்களும் ராதாராணி இன்னைக்கு பிருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணர் சேவை பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, நீங்க பேசின விஷயத்துல சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி ஸ்ரீ ஹரி கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணா பிரபுஜி, இப்ப நம்ம ராதாராணி லீலைகள் வந்து நம்ம பிருந்தாவன் நடந்துன்றோம். பட் பிரபுபாதா வந்து நம்ம டெம்பிள் வச்சப்ப வந்து அங்க ராதாராணி டெம்பிள்னு வைக்காம கிருஷ்ண பல்ராம் டெம்பிள்னு வச்சிருக்காங்க. அது ஏன் பிரபுஜி? He's asking why Srila Prabhupada has named ISKCON Vrindavan as Krishna Balram Temple instead of Radha Temple. The answer is that the place where the temple was originally called is Raman Reti. Reti is Vrindavan போய் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு உண்மையான பெயர் என்ன? ராமன் ரேத்தி என்று சொல்றாங்க. Reti means sand and Raman means to enjoy. ரமன் ரேத்தி அப்படின்னா ரேத்தி அப்படின்னா மண் அப்புறம் ரமன் அப்படின்னா அனுபவிக்கக்கூடிய இடம். So Krishna and Balaram along with the cowherd boys used to enjoy playing sports in these sands. Therefore that area became known as Raman Reti. கிருஷ்ணர் பலராமர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த இடத்துல பசுமாடு மேய்ச்சிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா தன் நண்பர்களோட சேர்ந்து விளையாண்டதுனால அந்த இடத்துல அந்த கோயில் உருவானதால அது ரமன் ரேத்தி அப்படின்ற பேர் விட்டாங்க. Therefore Srila Prabhupada named the temple as Krishna Balaram Temple. அதாவது அந்த இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாத் கிருஷ்ண பலராமர் கோயில் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க. சுபானந்த கௌரவம் அன்மியூட் பண்ணிக்குவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் வந்து ஜெகநாதரோட லீலைகள் வந்து மொத்தம் வந்து 3 இருக்கு. என்னன்னு சொன்னாக்கா துவாரகா, பிருந்தாவன், மயப்பூர். ஸோ இந்த 3ல வந்து எது பிரபு ரொம்ப பெஸ்ட், த ஹையஸ்ட்? நம்ம இன்னைக்கு பேசின தலைப்புல இருந்த கேள்வி கேளுங்க. ஹலோ, நம்ம இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசவே இல்லை. மகாராஜர் ஜெகநாதரை பத்தி இன்னும் பேசவே இல்லை. இன்னைக்கு பேசின விஷயத்துல ஏதாவது நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். ஓகே பிரபு, நான் அடுத்த தடவை அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் கேட்டுக்கிறேன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே மகாராஜிட்ட கன்வே பண்றேன். பட் மகாராஜ் சொன்னாலும் asking about some Jagannath fasting. There are 3 kinds of Jagannath fasting: Mayapur, Dwaraka, and what is the other one? Yeah. Let us have questions that pertain to the class. That will be better. Yes, I said the same thing. Let's see one more. Tulasi Devi. Tulasi Devi. நீங்க பேசுறது கேட்கவே இல்லை மேம். இயர்போன்ஸ் எடுத்து பேசுங்க. கேக்குதா? கேட்க சொல்லுங்க. விருது மகாராஜ் வந்து ஒரு யுத்தத்தை செஞ்சு பிடிக்கிறாங்க. இந்தியன் வந்து தன்னோட பதவிக்கு ஆபத்து வந்துரும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தடுக்கிறது பண்றாங்க. ஒரு உயர்ந்த பதவியில இருக்கிறவங்களே அந்த மாதிரி செய்யறது தப்பு. அவங்க இந்திரன் பதவியில அமர்த்தினா என்ன? என்னது? இந்திரன் பதவி வந்து ஒரு உயர்ந்த பதவி. அவங்க வந்து பொறாமப்பட்டு யாகத்தை வந்து நிறுத்த ட்ரை பண்றாங்க. அது வந்து பிரதமர் வந்து நீங்க யாகம் பண்ணது போதும்னு சொல்லி நிப்பாட்டாம அந்த இந்திரனோட பதவியை அவரை எடுத்துட்டு வேற யாராவது இந்த மாதிரி குத்து மாதிரி உங்களுக்கு பதவி கேட்கக்கூடாதா? Okay. So Indra was trying to stop Prithvi Maharaj, and Prithvi Maharaj stopped anyway because of Brahma
Mahadeva. So when we compare Indra's quality with Prithu Maharaja, why don't we make Prithu Maharaja Indra instead of keeping that Indra who has the same years quality? So why Prithu Maharaj was not given the post of Indra? Yes. Because He has good qualities in Indra. Because for both Indra and Prithu Maharaj, Krishna had a plan for them. He had some duties that each of them were to perform. So Prithu Maharaj had services to perform on the earth planet. So it was very essential for him to be there. And for Indra, Krishna had other plans. So கிருஷ்ணருக்கும் இந்திரனுக்கும் பிருது மகாராஜனுக்கும் கிருஷ்ணர் ஒரு சில கடமைகளை கொடுத்திருந்தார். கிருஷ்ணர் வந்து பிருது மகாராஜர் இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரு சில கடமைகளை நடத்தணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுத்தனால அவர் அங்கேயே வச்சிருந்தார். இந்திரா வந்து இந்திரனா வச்சு அவன் மூலியமா ஒரு சில பாடங்களை கற்பிக்கணும் அப்படிங்கிறனாலையும் அவனுக்கு ஒரு சில கடமைகளை கொடுத்தனாலையும் அவர் அந்த இந்திரனுடைய பதவியை மீண்டும் வகிச்சிருந்தார். கவிரூபர் ஆதித்யா தேவி. Maharaj, Dandavad Pranam. The classes were really wonderful, Maharaj. We are really very fortunate to hear from you the nectars of like how the competitions of the demonic natures within us in the materialistic world versus spiritual world. Maharaj, my question is like in this materialistic world, you said there are a lot of competitions, hatreds are there, whereas in the spiritual world there is no such. Yes, that is true. But also you had mentioned that this Krishna consciousness is to remove our demonic nature. Otherwise, everyone have to be killed in this materialistic world. Okay, how we are trying our heart, we are trying our level best to chant, and we try to read that, we heard that the Krishna Kathas and everything. But how we can get rid of completely from our demonic nature from our heart? Is that possible? Without removing the demonic nature, we will not be able to go back to our spiritual world as well. So how can we remove this mindset? Our mind should be purified by chanting. Yes, we are doing chanting, but still our demonic nature, being in the three modes of material modes of nature, we are unable to come out of from this demonic nature of our mind. So if you have anything, please advise Maharaj. Yes, Maharaj. Shall I translate this? Yes. மாதவ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நம்ம வந்து எவ்வளோதான் முயற்சி பண்ணாலும் ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபட்டாலும் நம்மளால இன்னும் முழுமையாக அந்த அசுரகுணத்திலிருந்து வெளில வர முடியல. ஸோ அசுரகுணத்திலிருந்து வெளில வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? Well, the simple answer is just continue Krishna consciousness in the same way that we are doing under the program that Srila Prabhupada has laid out for all of us. And there is nothing new, as Prabhupada has mentioned many times. Whatever he has given us is sufficient. We just should continue to do that, and gradually, step by step, the purification happens and we will attain success. It is not something that will happen overnight. We have to keep struggling and continuing with our practice lifelong, and then Krishna's mercy will come. Prasadam adhigacchati. சில பிரபாகர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்றார், இதுல வந்து எந்த விதமான குறுக்கு வழியும் கிடையாது. வழிமுறைகள் நான் கொடுத்துருக்கேன், சாதன வழிமுறைகளை கொடுத்துருக்கேன், அதை பின்பற்றுங்க. தொடர்ந்து இதை பின்பற்றுவதன் மூலியமாக ஒருத்தருடைய இதய தூய்மையையும் தூய்மை அடையும் போது ஒருவன் பகவானுடைய அந்த பிரகாசம், அந்த கருணையை பெற முடியும். அதனால தொடர்ந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியினுடைய சாதன பக்தியை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது தான் ஒரே ஒரு வழி. இதுல வேற எந்த குறுக்கு வழியும் கிடையாது. Maharaj, I have a small question. Yeah, one last question. Yes. So when we speak about concentration or engagement in service, when we see some devotion services happening, but we feel that okay, this can be done like this. If this devotee or if, for example, we said this is not done to the standard what it should be done. So if I would be in that position, we could perform it in a better way for Krishna. Or if this person has messed up this, when we see this is not being done as it should be done. So what kind of mentality is this, and how to, if it is not proper, how to rectify that kind of mentality? Well, it has to be done in a very sensitive way. It has to be done
in a humble way. So when management is being done in the association of devotees, it must be done in that spirit, considering oneself to be the servant of the devotees. And then whatever needs to be done sensitively can be done. If everybody has that spirit, then it becomes very easy to do these things. Of course, in the material world, things are not ideal, so it always causes awkward situations. But we should try our best to maintain this spirit of being the servant of the devotees, and then everything will work out. So we should do the best for Krishna, and whatever is necessary for the best to be done to Krishna, we should do. At the same time, we should take the devotees along with us also. Okay? Okay. So I think we'll stop here. For coming for this, I will just translate because it's taking late for me to translate. And now we are finishing the sixth canto. Usually when we finish each conversation between Indra and yeah. So it's a very good start for us to start this canto, and we are waiting for your association for a long time. And now we thank you very much for coming and giving your association. It's very nice. It's a wonderful brainstorm for us to start again with Bhagavatam very clearly. Okay, thank you all and best wishes to all of you. Hare Krishna. Hare Krishna. Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna.